Hello dear students, warm welcome to this video. Now in previous lecture we see what are the vectors. Okay, now today we are going to study a vector function of one variable. Okay, so see what is the vector function of a one variable. So see definition: a vector function or a vector valued on a domain D is a rule that assign a vector in a space to each element in D. बघा काय आहे? A vector function or we called it as a vector valued on a domain D is a rule. What rule? Is a rule that assign a vector in a space. That means which is assign a vector in a space to each element in D. जे D मधले जेवढे पण एलिमेंट असतील त्या प्रत्येक एलिमेंट साठी काय असणार आहे? व्हेक्टर असणार आहे स्पेस मध्ये. म्हणजेच ते आपलं काय होणार आहे? व्हेक्टर फंक्शन ऑन डोमेन D. Okay, now see here, when a particle moves through a space during a time interval I is equal to closed interval AB. See here, we take some example. So now suppose some particle which is moves in a space during a time interval. ह्या टाइम इंटरवल मध्ये तो पार्टिकल काय होतंय? मूव होतंय स्पेस मध्ये. टाइम इंटरवल कुठला आहे आपला? I is equal to closed interval AB, which is the time interval. We think particle coordinates as a functions defined on I. म्हणजे पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स जे असणार आहे ते काय? which is the functions defined on the interval I. That is, we take x be the f of t function, y be the g of t function, and z be the h of t function, where t belongs to the interval. t जो आहे तो कुठे असणार आहे? ह्या इंटरवल मध्ये असणार. I इंटरवल मध्ये. ओके, the points x y z, that means the point f of t, g of t, h of t, f of t, g of t, h of t. Okay, where t belongs to the I, t belongs to the I, make up the curve in a space which we call the particle path. Okay, म्हणजे हा जो पॉइंट आहे हा काय करणार आहे? which is make up the curve in a space which we call the particle path. A curve in a space can also be represented in a vector form. बघा, जो कर्व आहे, a curve in a space can also be represented vector form. The vector form काय असणार आहे बघा? R of t, that means OP, which is equal to, which is the path of the particle. OP पाथला तो काय होतंय? मूव होतंय. which is the f of ti. तर तो जो व्हेक्टर आहे तो कसा डिफाइन करतो? f of ti plus g of tj plus h of t k. Okay, now we take our next topic, limit and continuity. So see theorem, let f of t is equal to the f1 ti plus f2 tj plus f3 tk be a vector function defined on a deleted neighborhood. NBH म्हणजे काय? नेबरहूड. मी शॉर्टकट लिहिलाय. नेबरहूड n of the point t naught and L is equal to the L1i plus L2j plus L3k be a given vector. Then limit t tends to t naught f of t is equal to the L if and only if f1 of t has a limit L1, f2 of t has a limit L2, and f of 3t have a limit L3. So read carefully theorem. Here function, we have a given function. Function काय दिले तुम्हाला? f of t is equal to the f1 ti plus f2 tj plus f3 tk be a, which is the vector function, that means vector valued function, which is defined on the neighborhood of the point t naught. t naught चं जे नेबरहूड आहे त्या नेबरहूड वरती फंक्शन काय होतंय? डिफाइन होतंय. आणि L ची व्हॅल्यू काय? L म्हणजे काय? f of t चं फंक्शन आहे. L is equal to the काय? which is the vector L1i plus L2j plus L3k be a vector. Then L जर तुम्हाला असा व्हेक्टर दिलेला असेल आणि f of t चं फंक्शन काय येत असेल? L असेल. L कधी असणार आहे? if and only if f1t is equal to the L1, f2t is equal to the L2 and f3t is equal to the L3. if and only if हे दोघं वेने
प्रूफ ट्रू असणार आहे. जर तिघांचं लिमिट L1 L2 L3 असेल तर एफ ऑफ टीचं लिमिट काय असणार आहे L, आणि एफ ऑफ टीचं लिमिट L असेल तर तुम्हाला काय मिळणार आहे F1 T इज इक्वल टू L1, F2 T इज इक्वल टू L2 आणि F3 T इज इक्वल टू L3 at t tends to t naught which have a limit respectively L1, L2 and L3. Okay, this is the theorem. Now we take some example on limit. So see here example. Let we take f of t is equal to the sin t upon t I plus log of 1 plus t by t j plus t plus 1 into k. If t is not equal to the 0 we have to find limit t tends to 0 f of t. मग तुम्हाला काय करायचं लिमिट फाइंड करायचं. f of t फंक्शन तुम्हाला काय दिलं sin t upon t I plus log of 1 plus t upon t j t plus 1 into k if t is not equal to 0, right? Now we have to find limit t tends to 0 of f of t. Solution: we have limit t tends to t naught of f of t is equal to limit t tends to t naught sin t upon t. प्रत्येकाला सेपरेट लिमिट येणार आहे. f of t म्हणजेच काय हे, तर मग प्रत्येकाचं सेपरेट लिमिट घेतलं आपण. लिमिट टी टेन्स टू 0 साइन टी अपॉन टी आय प्लस लिमिट टी टेन्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस टी अपॉन टी जे लिमिट टी टेन्स टू 0 टी प्लस 1 ऑफ के बाय द एल हॉस्पिटल रूल. बघा आपण एल हॉस्पिटल रूल बघितलाय. कशामध्ये बघितलेला आहे तुम्ही? एफ वायला तुमचा एल हॉस्पिटल रूल झालेला आहे. आय थिंक कॅल्क्युलस फर्स्टमध्ये सेकंड युनिटमध्ये तुम्हाला सेकंड युनिटच तुम्हाला एल हॉस्पिटल रूल अँड सक्सेसिव्ह डिफरन्शियल हे होतं, राईट, युनिट 2. तर मग आपण इथे काय करणार आहे एल हॉस्पिटल रूल यूज करणार आहे. तुम्हाला माहिती लिमिट टी टेन्स टू 0 साइन टी अपॉन टी हा स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. त्याचं लिमिट ऑलवेज काय असतं 1 असतं. आणि याचं पण लिमिट टी टेन्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस टी अपॉन टी काय असणार आहे 1 असणार आहे. आता कसं 1 येतं ते बघा. आपण एल हॉस्पिटल रूल म्हणजे काय करत होतो लिमिट एक्स टेन्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस टी अपॉन टी. इथे डिनॉमिनेटर आणि न्यूमरेटरमध्ये व्हॅल्यू जर पुट केली तुम्ही टी टेन्स टू 0 टीची व्हॅल्यू जर 0 पुट केली तर काय लॉग ऑफ 1 प्लस 0 म्हणजेच लॉग 1ची व्हॅल्यू काय असते 0 म्हणजे न्यूमरेटर पण 0 होतंय आणि टी पण 0 होतंय म्हणजे हा काय येतो 0/0 फॉर्म. सो वी डिफरन्शिएट न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर ऑल्सो. सो लिमिट टी टेन्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस टीचा डेरिव्हेटिव्ह काय येणार आहे 1 अपॉन 1 प्लस टी आणि टीचा डेरिव्हेटिव्ह अगेन 1 आणि इथे टीचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो 1. जर आपण लिमिट टी टेन्स टू 0 पुट केलं, आता इथे न्यूमरेटर बघा नॉन झिरो येतोय, नॉट इक्वल टू 0. 1 आला म्हणजे काय झालं नॉट इक्वल टू 0. मग काय येईल लिमिट जर टी इज इक्वल टू 0 पुट केलं तर काय मिळेल 1 अपॉन 1 प्लस 0, राईट. म्हणजेच लिमिट काय मिळते तुम्हाला 1 मिळते. सो हिअर वी लिमिट टी टेन्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1. एक्झाममध्ये तुम्हाला ह्या सर्व स्टेप्स तिथे लिहावं लागतील की याचं लिमिट 1 कसं येतं. बाय द एल हॉस्पिटल रूल वी हॅव लिमिट टी टेन्स टू 0 साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अँड लिमिट टी टेन्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1. देअरफॉर लिमिट टी टेन्स टू 0 एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 इंटू आय, याचं पण लिमिट 1 इंटू जे आणि याचं लिमिट आपण काय केलं फाइंड केलं लिमिट टी टेन्स टू 0 1 प्लस टी इंटू के. टीची व्हॅल्यू काय पुट करणार 0 म्हणजेच 1 प्लस 0 काय होईल 1 प्लस 0 1च मिळणार आहे म्हणजेच तुम्हाला काय मिळतं 1 इंटू के. सो I bar plus J bar plus K bar. Next definition, let f, g and phi be a functions defined on I which is subset of R, then the functions f plus minus g, f dot g, f cross g are defined on interval I as follows. बघा आपल्याला 3 functions दिलेले. We have 3 functions f, g, phi which are defined on the interval I and this I will be subset of a R. ओके, देन फंक्शन एफ प्लस जी, एफ डॉट जी आणि एफ क्रॉस जी कसे डिफाईन होत आहे बघा.
एफ ॲक्च्युली इथे काय पाहिजे, प्लस पाहिजे. एफ प्लस जी ऑफ टी विल बी द एफ ऑफ टी प्लस मायनस जी ऑफ टी. त्याच्यानंतर फाय इंटू एफ ऑफ टी विल बी द फाय ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी. नेक्स्ट एफ इंटू जी ऑफ टी, वी राईट इट ॲज अ एफ ऑफ टी इंटू जी ऑफ टी. And f cross g of t which is equal to the f of t cross g of t. Okay, so these functions are defined like that. Next theorem, we have only theorem, there is no proof. Suppose that f and g are vector functions and phi is a scalar function. एफ जी काय दिले तुम्हाला, वेक्टर फंक्शन दिलं आहे. फाय स्केलर फंक्शन दिले, राईट. लिमिट टी टेन्स टू टी नॉट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू द काय, एल. अँड लिमिट टी टेन्स टू टी नॉट जी ऑफ टी इज इक्वल टू द एम. अँड लिमिट टी टेन्स टू टी नॉट फाय ऑफ टी इज इक्वल टू द के, राईट. देन वी हॅव फर्स्ट limit t tends to t naught f of plus minus g of t is equal to the L plus minus m. म्हणजे लिमिट t tends to t naught f plus g of t is equal to the काय मिळेल, L plus m. लिमिट t tends to t naught f minus g of t is equal to L minus m. f दोन फंक्शन्स असतील त्यांचे ॲडिशन असेल तर लिमिट पण तुम्हाला तसंच मिळेल, L plus m. लिमिट t tends to t naught phi of t into t where phi is scalar function and f is a vector function. So which we get k into L, right. Next third, limit t tends to t naught f into g of t which is equal to the L into m. Limit t tends to t naught f cross g of t is equal to the L cross m. Okay, next theorem, if limit t tends to t naught f of t is equal to the L, then limit t tends to t naught f of t is equal to the काय मिळणार आहे तुम्हाला, mod of f of t is equal to the mod L. जर f of t चं फंक्शन L असेल तर त्याच्या मॉडचं पण f of t चं लिमिट ॲट t टेन्स टू t नॉट जर L असेल तर लिमिट t टेन्स टू t नॉट मॉड ऑफ f of t चं पण लिमिट तुम्हाला काय मिळणार आहे, मॉड ऑफ L. बट कॉन्व्हर्स ऑफ दिस थेरम इज नॉट ट्रू. कॉन्व्हर्स ट्रू नाही. जर मॉडचं लिमिट मॉड एल असेल तर एफ ऑफ टीचं लिमिट एल असेलच असं नाही. कॉन्व्हर्स ट्रू नाही म्हणजे हे जर गिवन असेल तर हे आउटपुट तुम्हाला मिळेल असं नाही. बट हे जर गिवन दिलेलं असेल की एफ ऑफ टीचं लिमिट ॲट टी टेन्स टू टी नॉट एल आहे तर मॉडचं लिमिट काय येणार आहे, मॉड ऑफ एल येणार. ओके, सो हिअर वी राईट कॉन्व्हर्स ऑफ अबोव थेरम इज नॉट ट्रू. नेक्स्ट डेफिनेशन, कंटिन्युटी ऑफ a vector function. A vector function r of t is continuous at a point t is equal to the t naught in its domain if limit t tends to t naught or of r of t is equal to the r of t naught. The function is continuous if it is continuous at every point in its domain. बघा काय दिलेलं आहे आपल्याला, एक वेक्टर फंक्शन दिलेलं आहे r of t. हे फंक्शन ॲट t is equal to the t naught पॉइंटला कधी कंटिन्युअस असणार आहे, जेव्हा लिमिट टी टेन्स टू टी नॉट आर ऑफ टी इज इक्वल टू तर काय मिळेल तुम्हाला, आर ऑफ टी नॉट. ही कंडिशन जेव्हा ट्रू होईल आर ऑफ टीसाठी ॲट अ पॉईंट टी इज इक्वल टू टी नॉटसाठी, लिमिट टी टेन्स टू टी नॉट आर ऑफ टी इज इक्वल टू द आर ऑफ टी नॉट येत असेल तर फंक्शन काय असणार आहे, कंटिन्युअस असणार आहे. अँड जर ते डोमेनच्या प्रत्येक पॉईंटला continuous असेल at every point, then we call the function will be continuous on whole domain. ओके, पूर्ण डोमेनवरती फंक्शन काय येईल, कंटिन्युअस येईल. कधी, जेव्हा डोमेनच्या प्रत्येक पॉईंटला फंक्शन काय असणार आहे, कंटिन्युअस असणार आहे. आणि कंटिन्युअससाठी कंडिशन काय आहे ॲट अ पॉईंटसाठी, इफ ॲट टी इज इक्वल टू द टी नॉट लिमिट टी टेन्स टू टी नॉट आर ऑफ टी इज इक्वल टू द आर ऑफ टी नॉट, देन वी कॉल द फंक्शन इज कंटिन्युअस. Next theorem, if we have three functions f of t, g of t, h of t are the continuous at t naught, then हे तिघही फंक्शन कंटिन्युअस असतील कुठल्या पॉईंटला, टी नॉट पॉईंटला, तर एफ ऑफ टी प्लस मायनस जी ऑफ टी इज ऑल्सो कंटिन्युअस ॲट टी नॉट. सेकंड, if f of t, g of t, h of t are continuous at t naught, then f of t into g of t is continuous at t naught. Same f of t cross g of t is also continuous at t naught.
f of t dot g of t cross h of t is also continuous at t naught. And fifth, if a scalar function phi is continuous at t naught, then the function phi of t into f of t is continuous at t naught. हे बघा, आपल्याला f of t तर कंटिन्युअस आहे t नॉटला. जर स्केलर फंक्शन फाय ते सुद्धा t नॉटला कंटिन्युअस असेल तर फाय ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी काय होणार आहे, फाय ऑफ टी इंटू एफ ऑफ टी कंटिन्युअस असणार आहे ॲट अ पॉईंट टी नॉटला. ओके, दिस इज द लास्ट प्रॉपर्टी. नेक्स्ट we take some example. So see example, if the function r of t is equal to the sin t upon ti plus log of 1 plus t upon 2t into j plus t raised to t into k is a continuous at t is equal to the 0, we have to find r of 0. Read example carefully. We have a given function r of t is equal to the sin t upon ti plus log of 1 plus t upon 2tj and plus t raised to t of k. We have to check whether the we have to prove this function r of t is continuous at t is equal to t0, and also we have to find r of 0. So फंक्शन कधी कंटिन्युअस असणार आहे, आपण आत्ताच डेफिनेशन बघितली. कंटिन्युअसची डेफिनेशन काय, लिमिट टी टेन्स टू टी नॉट आर ऑफ टी इज इक्वल टू द आर ऑफ टी नॉट. जेव्हा असेल तेव्हा फंक्शन काय असणार आहे, कंटिन्युअस असणार आहे. म्हणजेच इथे टी नॉटची व्हॅल्यू काय की दिलेली, 0 दिलेली ॲट अ पॉईंट. इथे टी नॉट आहे तर इथे काय आहे, 0. म्हणजे आपल्याला काय फाइंड करावं लागेल, लिमिट टी टेन्स टू टी नॉट आणि इज इक्वल टू काय यायला पाहिजे, आर ऑफ 0. म्हणजे लिमिट टी टेन्स टू 0 आर ऑफ टी इज इक्वल टू द काय यायला पाहिजे, आर ऑफ 0. तर फंक्शन काय होईल, कंटिन्युअस होईल. सो हिअर वी फर्स्ट फाइंड लिमिट टी टेन्स टू 0 आर ऑफ टी विच इज इक्वल टू आर ऑफ टी म्हणजेच काय, साइन टी बाय टी लॉग ऑफ 1 प्लस टी बाय अँड टी रेस टू टी. सेपरेट लिमिट घेतलं तिघांचं पण काय मिळेल, लिमिट टी टेन्स टू 0 साइन टी अपॉन टी लिमिट टी टेन्स टू 0 log of 1 plus t upon 2t into j plus limit t tends to 0 t raised to t into k. We know the sin t upon t स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे काय, 1 इंटू स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे, त्याचं लिमिट काय असतं, ऑलवेज 1 असतं. लिमिट टी टेन्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, सपोज इथे एक्स घेतला, लिमिट एक्स टेन्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, ऑलवेज काय रिझल्ट 1. म्हणजेच लिमिट टी टेन्स टू 0 साइन टी अपॉन टी काय येणार, व्हॅल्यू 1 असणार आहे. आणि याचं लिमिट काय येतं 1/2 आणि याचं लिमिट काय येतं 1. कसं येतं ते आपण इथे राईट केलेलं आहे बाय द यल हॉस्पिटल रूल. लिमिट टी टेन्स टू 0 लॉग ऑफ 1 प्लस टी अपॉन 2t. तर बघा इथे पण टीची व्हॅल्यू तुम्ही 0 पुट केली न्यूमरेटरमध्ये तर लॉग ऑफ 1 प्लस 0 म्हणजेच लॉग 1 मिळतो. लॉग 1ची व्हॅल्यू काय असते 0. 2 डिनॉमिनेटर बघितलं तर 2 इंटू टी, टीची व्हॅल्यू काय 0 म्हणजे 2 इंटू 0 पण काय होणार आहे 0. म्हणजे हा तुमचा कुठला झाला 0/0 फॉर्म. सो वी डिफरन्शिएट न्यूमरेटर अँड ऑल्सो डिनॉमिनेटर. मग न्यूमरेटरची व्हॅल्यू काय येणार 1/1 प्लस टी डिवाइड बाय डिनॉमिनेटरची डिफरन्शिएट केला 2tला तर काय मिळेल 2, राईट. डिनॉमिनेटर काय होतं तुमचा नॉन झिरो होतं आहे. म्हणजे तुम्ही काय करणार आता इथे डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट करणार, टी टेन्स टू 0 1 प्लस टी अपॉन 2 आला, डायरेक्ट व्हॅल्यू पुट करा, लिमिट टी इज इक्वल टू 0 म्हणजेच काय मिळेल 1 प्लस 0 अपॉन 2 विल बी 1/2. ओके, आलं आहे. याचं लिमिट काय मिळतं तुम्हाला 1/2. आता पुढचं याचं बघू, टी रेस टू टी. हिअर लिमिट टी टेन्स टू 0 टी रेस टू टी. लेट वी कन्सिडर y इज इक्वल टू लिमिट टी टेन्स टू 0 टी रेस टू टी. आपण हे एल हॉस्पिटल रूलमध्ये मागच्या वर्षी तुम्हाला एक्झाम्पल होतं एक्स रेस टू एक्स. लिमिट एक्स टेन्स टू 0 एक्स रेस टू एक्स तुम्ही फाईंड केलेला आहे बाय द यल हॉस्पिटल रूल मागच्या वर्षी FYला. ओके, सो लेट वी कन्सिडर y इज इक्वल टू द लिमिट टी टेन्स टू 0 टी रेस टू टी. सो we taking log of both side, log of y is equal to the limit t tends to 0 log of t raised to t असेल तर आपण कसं लिहू शकतो, t into log of t. ओके, now log of y is equal to the limit t tends to 0.
हिअर वी राईट दिस टी इंटू टी ॲज अ लॉग ऑफ टी डिवाइड बाय 1/t. काही फरक पडणार आहे का? 1/tला जर वरती नेलं तर काय होणार आहे? टी होणार आहे. म्हणजेच टी लॉग टी कसं रिटर्न करता तुम्ही? लॉग टी अपॉन 1/t. नाव आता तुम्ही काय करा, टीची व्हॅल्यू पुट करा. टी इज इक्वल टू 0 पुट केला तर लॉग 0ची व्हॅल्यू काय मिळते? 0 न्यूमरेटरला, राईट. डिनॉमिनेटरमध्ये 1/0 काय होणार आहे? व्हॅल्यू 0 होणार आहे. म्हणजे हा काय झाला तुमचा? सॉरी, लॉग ऑफ 0. लॉग 0ची व्हॅल्यू काय असते? इन्फिनिटी असते. म्हणजे न्यूमरेटरची व्हॅल्यू काय येते तुमची? इन्फिनिटी येते. आणि इथे 1/tची व्हॅल्यू काय पुट करणार? 0. म्हणजे 1/0 काय मिळेल? इन्फिनिटी. म्हणजेच डिनॉमिनेटर तुमचा काय झाला? इन्फिनिटी. मग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म झाला. बाय एल हॉस्पिटल रूल तुम्ही न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर दोघांना पण काय करणार आहे? डिवाइड करणार आहे. लॉग टीचा डिफरन्शिएट करणार आहे. लॉग टीचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो? 1/t. आणि 1/tचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो? -1/t², राईट. मग एक टी काय झाला? कॅन्सल झाला. म्हणजेच काय राहिलं? लिमिट टी टेन्स टू 0 -1/t. -1/t डिनॉमिनेटरला येतो, कसा रिटर्न करता येईल? -t. टी वरती जाईल, राईट. म्हणजेच काय मिळालं? लिमिट टी टेन्स टू 0 -t. बट ही तुमची याची व्हॅल्यू आहे का? नाही, राईट. तुम्हाला वायची व्हॅल्यू फाइंड करायची. वायची ही काय? लॉग वायची व्हॅल्यू आहे. मग वायची व्हॅल्यू कशी फाइंड करणार? किंवा लिमिट पुट करून द्या. लॉग ऑफ वाय इज इक्वल टू, तिथं लिमिट पुट केलं काय आलं? 0 आलं. लॉग वाय इज इक्वल टू 0, कारण टीची व्हॅल्यू काय होते? 0. तुम्हाला लॉग वायची व्हॅल्यू नाही पाहिजे, तुम्हाला वायची व्हॅल्यू पाहिजे. वाय म्हणजे लिमिट टी टेन्स टू टी. मग काय करणार? एक्सपोनेन्शियल वाय इज इक्वल टू तर काय मिळेल? e⁻0. e⁻ केल्यानंतर तुमचा लॉग इथं काय होतं? कॅन्सल होतं. ई लॉग काय झालं? कॅन्सल झाला. तुम्हाला काय मिळतं? राईट हँड साईडला e⁻0. e⁻0ची व्हॅल्यू काय असते? 1. वाय इज इक्वल टू 1 आहे. वाय इज इक्वल टू 1 म्हणजे लिमिट टी टेन्स टू टी 0, t⁻t. मग काय मिळते तुम्हाला? व्हॅल्यू 1 मिळते. म्हणून आपण इथे याची व्हॅल्यू काय घेतलेली? 1 घेतलेली. तुम्ही हे डायरेक्ट आन्सर लिहायचं नाही. तुम्ही प्रत्येकाचं लिमिट मी जसं इथे सेपरेट फाइंड केले तसं फाइंड करणार आणि मग व्हॅल्यूज पुट करणार. म्हणजेच तुम्हाला काय मिळालं? देअरफॉर आर ऑफ टी इज कंटिन्युअस ॲट टी इज इक्वल टू 0. बघा, I + 1/2j + 1 × k. म्हणजेच काय मिळालं तुम्हाला? आर ऑफ टी इज कंटिन्युअस ॲट टी इज इक्वल टू 0. कारण आर ऑफ 0 पण काय मिळते तुम्हाला? बघा, आर ऑफ 0 आणि लिमिटची व्हॅल्यू काय मिळते? सेम मिळते. बघा, आर ऑफ 0 म्हणजे काय करणार? लिमिट आर टेन्स टू 0 आर ऑफ टी विच इज इक्वल टू काय मिळेल? हे दोघांची व्हॅल्यू सेम मिळाली, कारण